Good afternoon, students. In the previous lecture, we have started discussion regarding the one of the very interesting concept from the topic entropy and third law. And the name of this concept is determination of absolute entropy. And half of the discussion regarding this concept we have covered in the last lecture. Still, there are so many things which has to be discussed under the concept that is determination of absolute entropy. So in the today's lecture, we'll start the remaining discussion of the absolute entropy. I think that we reached to the equation number 6, and the equation number 6 is as such delta S is equal to S 298 Kelvin, म्हणजे absolute entropy 298 Kelvin minus काय असेल की absolute entropy at the 0 Kelvin minus absolute entropy at the 0 Kelvin, that is S at 0 Kelvin is equal to delta S1 plus delta S2 plus delta S3 plus delta S4 plus delta S5. Okay, so by taking the sum of all these change in entropies during the different states, I mean just like whenever there is a change in the state from 0 Kelvin to the temperature of 20°5 or 298 Kelvin, म्हणजे 0 पासून 298 पर्यंत, म्हणजे from this temperature to this temperature. So whatever the change in the sample or काय म्हणू शकतो आपण, whatever the change in the phases of the sample that is recorded, and again the change in the entropy in each step it is also recorded. And so these changes we have taken here, that is delta S1, delta S2, delta S3, delta S4, and the delta S5. So this is equation number 6. So now according to the third law of thermodynamics that we know very well, so entropy at absolute zero temperature is 0, म्हणजेच काय की S that is absolute entropy at absolute zero temperature is 0. तर entropy त्याची 0 असते, and therefore काय will the equation number 6 that we could write as a delta S is equal to S 298 Kelvin is equal to delta S1 plus delta S2 plus delta S3 plus delta S4 plus delta S5. So this is equation number 7. So now put up the values of each change in the entropy in the equation number 7, that is delta S is equal to S 298 Kelvin, S 298 Kelvin. आता आपल्याला काय करायचं की डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S5 याच्या सगळ्यांचे व्हॅल्यू जे आहेत तर ते व्हॅल्यू पुटअप करायचे. Put up the value of delta S1. So delta S1 का it is the change in entropy during the warming of the solid up to its melting point, म्हणजे from 0 Kelvin to the temperature of fusion, या टेम्परेचर पर्यंत आपण हिटिंग करत असताना जो काही एंट्रॉपी चेंज झाला तो आपण डेल्टा S1 घेतो. सो इट इज डेल्टा S1 Cp सॉलिड काय असेल इंटू dt by T plus put up the value of delta S2. So delta S2 it is the entropy change when solid gets converted into the liquid at its fusion point, म्हणजे सॉलिड मेल्टिंग झाला आपण म्हणतो. ठीक आहे, तर तो जो एंट्रॉपी चेंज आहे तो म्हणजे की डेल्टा HF, that is heat of fusion divided by temperature at which fusion occurs, that is TF. Delta HF divided by TF plus delta S3. So delta S3 it is the warming of the liquid up to its boiling point. बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड काय करायचं, वॉर्म करायचं, म्हणजे वॉर्मिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम फ्युजन टेम्परेचर टू द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, fusion temperature to the temperature of boiling. So this we could write as Cp liquid into dt by T. Then the next, later on at the boiling temperature liquid starts to boil and liquid gets converted into the vapor, म्हणजेच काय की there is a vaporization of the liquid, there is a vaporization of the liquid, and when the liquid gets converted into the vapor there is suddenly change in the entropy, and this entropy we could write as delta HV, that is heat of vaporization divided by TB, that is temperature of the boiling, plus आता काय झालं, हे झालं S4 झाले. ठीक आहे, S4 ची व्हॅल्यू आहे. Then the delta S5, so delta S5 it is the
heating of the vapor up to the temperature of 298 degree Kelvin. 298 degree Kelvin पण हिटिंग करायचं, कारण आपल्याला ऍक्च्युअली 298 डिग्री केल्विन ना ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी काढायची, आणि त्याच्यामुळे इथं काय येईल बघा. सो फ्रॉम हिटिंग टीबी टू द 298 केल्विन. टीबी म्हणजे काय की बॉइलिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वेपरायझेशन, तिथून मग तुम्हाला 298 पर्यंत काय करायचं, हीट करायचंय. सो सीपी गॅस dt by t, and so this equation is equation number 7. हे जे इक्वेशन ते इक्वेशन नंबर, तर हे इक्वेशन नंबर 6 आहे ऍक्च्युअली, हेच आहे हे इक्वेशन, याला आपण 6 म्हणूया आणि हे इक्वेशन नंबर 7 म्हणूया. इक्वेशन मध्ये गोंधळ करायला नको, नाहीतर काय होईल, यू विल बी मिसअंडरस्टूड. तुमचं अंडरस्टँडिंग थोडंसं म्हणजे चुकीचं होऊ शकतं. त्यामुळे नोट्स मधले जे इक्वेशन्स आहेत ते सेम इक्वेशन मी काय करतो की पुढे यूज करतो. ठीक आहे. तर बघा आपण काय केलं की वी हॅव पुट द व्हॅल्यू ऑफ इच एंट्रॉपी चेंज अँड इन द इक्वेशन नंबर 7. इक्वेशन नंबर 7 मध्ये ते सगळ्या व्हॅल्यू काय केल्या आपण, प्रत्येक एंट्रॉपी चेंजचे व्हॅल्यू जे आहेत त्या पुटअप केला. अँड द ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी फ्रॉम द 0 केल्विन टू द एनी डिझायर्ड टेम्परेचर, इट कॅन बी इव्हॅल्युएटेड युझिंग द इक्वेशन नंबर 7. म्हणजे इक्वेशन नंबर 7 नुसार आपण कुठल्याही टेम्परेचरची ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी काढू शकतो. कुठल्याही टेम्परेचरला एखाद्या सबस्टन्सची ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी काढू शकतो, नॉट ओनली ऍट द 298 केल्विन, बट ऍट एनी टेम्परेचर वी कुड कॅल्क्युलेट द ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी ऑफ एनी सॉलिड. म्हणजे समजा तुमचा सबस्टन्स हा सॉलिडच आहे, तर काय करायचं, यूज द फर्स्ट टर्म. फक्त पहिली जर टर्म वापरली तर यू विल गेट ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी. इफ युअर सबस्टन्स इज लिक्विड वन, you can use the second term, first and second term to calculate the absolute entropy. किंवा मग अजून काय की तुमचं वेपर मध्ये कन्वर्ट झाला असेल तर मग किंवा लिक्विड मध्ये हाय टेम्परेचरला असेल तर पहिल्या 3 टर्म वापरून तुम्ही काय करू शकताय, त्या लिक्विडची ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी जी आहे ती कॅल्क्युलेट करू शकता. त्याच्यानंतर जर तुमचा सबस्टन्स हा गॅसियस स्टेट मध्ये असेल, यू शुड हॅव टू यूज द ऑल द 5 स्टेप्स. म्हणजे पहिली स्टेप वापरली तर यू कॅन कॅल्क्युलेट द ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी ऍट द सॉलिड स्टेट. By using the first 3 states, you can calculate the absolute entropy in the liquid state, and by using all the 5 steps, you can calculate the absolute entropy at the any vapor state. Vapor state मध्ये कुठल्याही टेम्परेचरची absolute entropy जी आहे ती कॅल्क्युलेट करू शकता. ठीक आहे. So one more thing is that absolute entropy at any temperature is positive. It is always positive. म्हणजे absolute entropy S at any temperature, it is always positive. Okay. And see, व्हॉट एव्हर द प्रॉपर्टीज, म्हणजे इथं बघा ही मोलर हीट कॅपॅसिटी दिलेली आहे, इथं हीट ऑफ फॉर्मेशन दिलेलं आहे, इथं पण मोलर हीट कॅपॅसिटी लिक्विड स्टेट मध्ये दिलेलं आहे, इथं हीट ऑफ वेपरायझेशन दिलेलं आहे, इथं मोलर हीट कॅपॅसिटी गॅसियस स्टेट मध्ये दिलेली आहे. सी ऑल दी प्रॉपर्टीज, आता ही मोलर हीट कॅपॅसिटी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, दीज आर दी प्रॉपर्टीज. ओके. सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज इट कॅन बी मेजर्ड कॅलोरीमेट्रिकली. म्हणजेच काय की वी कॅन मेजर द मोलर हीट कॅपॅसिटी, हीट ऑफ फॉर्मेशन बाय युझिंग द इन्स्ट्रुमेंट कॅलोरीमीटर. कॅलोरीमीटर काय की इट इज वन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट विच मेजर्स द हीट which is generated during the any reaction. कुठल्याही रिएक्शन मध्ये हीट जी आहे ना ती हीट मोजायचं ऍक्च्युअली एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. याच्या सहाय्याने आपण काय करू शकतो की इथं जे पॅरामीटर्स आहेत म्हणजे डेल्टा एस कॅल्क्युलेट करण्यासारखे, तर ते पॅरामीटर आपण मोजू शकतो, एक्सेप्ट काय असेल की मोलर हीट कॅपॅसिटी ऍट द ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर. ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरची जर मोलर हीट कॅपॅसिटी सोडली तर रिमेनिंग ऑल दी ऍब्सोल्यूट 0 म्हणू शकत नाही, बट ऍट द लोअर टेम्परेचर म्हणजे साधारणतः 0 to the 15 केल्विन, 0 to the 15 केल्विन या टेम्परेचरच्या रेंज मधली मोलर हीट कॅपॅसिटी आपल्याला मोजता येत नाही, बट वी कॅन मेजर द मोलर हीट कॅपॅसिटी अबोव द 15 डिग्री केल्विन. 15 डिग्री केल्विनच्या वरती आपण मोलर हीट कॅपॅसिटी मोजू शकतो. फक्त आपल्याला प्रॉब्लेम आहे 0 to 15 केल्विन. तर इथपर्यंत जर सबस्टन्सचं टेम्परेचर असेल 0 ते 15 केल्विनच्या मध्ये, तर तिथली मोलर हीट कॅपॅसिटी मोजायला तुम्हाला काही थेरॉटिकल कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतात. ठीक आहे. सध्या फक्त एवढं लक्षात ठेवा की ऍक्च्युअली आपण 0 ते 15 मध्ये मोलर हीट कॅपॅसिटी जे आहेत त्या इन्स्ट्रुमेंटच्या सहाय्याने मोजू शकतो, कॅलोरीमीटरच्या सहाय्याने. सॉरी 0 ते 15 मध्ये मोजू शकत नाही, पण 15 डिग्री केल्विन पेक्षा जास्त टेम्परेचर जर असेल तर आपण त्याची मोलर हीट कॅपॅसिटी जे आहे ते कॅलोरीमीटरनं मोजू शकतो. आणि मग 0 ते 15 जे आहे त्याच्यासाठी आपल्याला मग काही काही एक्सप्लोरेशन करून थोडंसं मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स वापरून तिथले मोलर हीट कॅपॅसिटी जे आहेत ते किंवा त्या ठिकाणच्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत तर त्या आपण मोजू शकतो. ठीक आहे. तर आणखीन एक गोष्ट आहे की हे जे काही इंटिग्रल्स आहेत, इक्वेशन नंबर 7 मध्ये काही इंटिग्रल्स आहेत बघा. So these integrals we can evaluate by numerical integration as well as by graphically. म्हणजे इंटिग्रेशन दिले होते आपण बघा, TF to TB दिलं होतं. ठीक आहे. किंवा T0 to तुम्ही काय केलं होतं की TF दिलं होतं. सो these are the integrals.
and these integrals or value of these integrals we can solve numerically. Value of these integrals we can solve numerically as well as graphically. आता ग्राफिकली हे जर व्हॅल्यू सॉल्व्ह करायची असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, यू शुड हॅव टू मेजर द ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी बाय मेजरिंग द मोलर हीट कॅपॅसिटी. म्हणजे तुमच्याकडे कॅलोरीमीटर डिव्हाइस आहे, तर कॅलोरीमीटर डिव्हाइस यूज करून तुम्ही काय करू शकता की मोलर हीट कॅपॅसिटी काढू शकता, म्हणजे सीपी, मोलर हीट कॅपॅसिटी ऍट कॉन्स्टंट काय असेल प्रेशर, सीपी मोलर हीट कॅपॅसिटी ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर, अँड द व्हॅल्यू ऑफ द सीपी you can put on the y-axis and again you can measure the temperature. म्हणजेच काय की जनरली बघा T0 म्हणजे टेम्परेचर काय की 0 केल्विन पासून तुम्हाला जे रिक्वायर्ड टेम्परेचर आहे, रिक्वायर्ड टेम्परेचर तिथपर्यंत जे काही सगळ्या मोलर हीट कॅपॅसिटीज आहेत, सो दीज मोलर हीट कॅपॅसिटीज यू कॅन डिटरमाइन विथ द हेल्प ऑफ द कॅलोरीमीटर और यू कॅन मेजर विथ द हेल्प ऑफ कॅलोरीमीटर. आणि मग ते कुठल्या टेम्परेचरला मोजलं ते टेम्परेचरचा जो लॉग आहे तो इथे घ्यायचा LNT. म्हणजेच काय की जनरली तुम्हाला काय करायला लागेल की ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी यू शुड हॅव टू डिटरमाइन और यू शुड हॅव टू मेजर, किंवा आपण काय म्हणू शकतो की ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी इट कॅन बी डिटरमाइन्ड बाय मेजरिंग द मोलर हीट कॅपॅसिटी ऍट द व्हेरियस टेम्परेचर्स बिटवीन द रेंज T0 टू द डिझायर्ड टेम्परेचर. तुम्हाला कुठल्या 298 पर्यंत असेल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त टेम्परेचर असेल, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर काय करायचं, देन प्लॉट दी ग्राफ ऑफ सीपी वर्सेस LNT. सीपी वर्सेस LNT काय, तर टीचा ऍक्च्युअली काय करायचं तुम्हाला लॉग घ्यायचा, ठीक आहे. तर त्या ग्राफ प्लॉट करायचे आणि ग्राफ मध्ये जो काही ग्राफ येईल आणि त्या ग्राफच्या अंडर जो काही एरिया असेल, म्हणजे सपोज युअर ग्राफ इज ॲज सच, काहीतरी ग्राफ येईल. सो हिअर द एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ is directly proportional to the value of integral. Area under the graph, area under the graph is equal to काय असेल की value of integral, value of integral. Area under the graph is equal to value of integral. तर ती काय की ती इंटिग्रलची व्हॅल्यू असणार आहे. म्हणजे आपण इक्वेशन 7 मध्ये जे काही इंटिग्रल्स आहेत तर ते इंटिग्रल्स आपण दोन्ही प्रकारे सॉल्व्ह करू शकतो. एक तर न्यूमरिकली सॉल्व्ह करू शकतो किंवा विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ पण तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ म्हणजे इथपर्यंत तुमचा जो ग्राफ आला असेल तर कुठल्याही डिझायर्ड टेम्परेचरला, समजा या टेम्परेचरचं तुम्हाला ऍक्च्युअली काय करायचंय व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रल पाहिजे, तर हा जो एवढा एरिया आहे, हा एवढा एरिया, तर त्या एवढ्या एरिया ग्राफचं किती आहे बघायचं, अँड दॅट विल बी इक्वल टू द व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रल. तर तसे तुम्ही इंटिग्रलची जी व्हॅल्यू आहे तर ती बेसिकली काय करू शकता की कॅल्क्युलेट करू शकता. म्हणजे दिस एरिया इज डायरेक्टली गिव्स द व्हॅल्यू ऑफ ST, म्हणजे ऍब्सोल्यूट एंट्रोपी ऍट T. एरिया विल डायरेक्टली गिव्ह द व्हॅल्यू ऑफ ST, दॅट इज ऍब्सोल्यूट एंट्रोपी ऍट एनी डिझायर्ड टेम्परेचर, ठीक आहे. तर आता मी जनरली सांगितलं की इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द व्हॅल्यू ऑफ CP, दॅट इज मोलर हीट कॅपॅसिटी ऍट द ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर ते किंवा आपण काय म्हणू की 0 to 15 केल्विन या टेम्परेचरला तुम्हाला मोलर हीट कॅपॅसिटीची जी व्हॅल्यू आहे तर ती मोलर हीट कॅपॅसिटीची व्हॅल्यू तुम्हाला मोजता येत नाही, पण 15 डिग्री पर्यंत तुम्ही मोजू शकता. यू कॅन कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ द मोलर हीट कॅपॅसिटी अप टिल 15 डिग्री केल्विन. आणि मग 15 डिग्री केल्विन पर्यंत जर तुम्ही मोलर हीट कॅपॅसिटी कॅल्क्युलेट केली तर एक्सप्लोरेशन करून तुम्ही काय करू शकता की 0 डिग्री केल्विन पर्यंतची जी मोलर हीट कॅपॅसिटी आहे तुम्ही मॅथमॅटिकली कॅल्क्युलेट करू शकता, ठीक आहे. म्हणजेच काय की थोडक्यात काय की आपल्याला प्रॉब्लेम कुठे येतो बघा, पहिले इंटिग्रेट इव्हॅल्युएट करायला प्रॉब्लेम येतो. म्हणजे इट इज समवॉट टिपिकल टू इव्हॅल्युएट द फर्स्ट इंटिग्रल. आता फर्स्ट इंटिग्रल म्हणजे आपण काय केलं होतं, 0 केल्विन पासून इथं काय केलं होतं टेम्परेचर ऑफ फ्युजन, आणि इथं मग CP सॉलिड इंटू DT/T. तुम्हाला या इक्वेशनची व्हॅल्यू कधी मिळणार आहे, सॉरी एक मिनिट, जस्ट मिनिट, हा ओके, 1 मिनिट, शेअर झालं, जस्ट वेट 1 मिनिट. स्क्रीन दिसते का सर्वांना, स्क्रीन दिसते का? इफ यू कुड सी द स्क्रीन प्लीज पुट युअर मेसेज इन द चॅट बॉक्स. स्क्रीन दिसते का? पुट युअर मेसेज इन द चॅट बॉक्स. तुम्हाला जर इक्वेशन दिसत असेल समोर लिहिलेलं, ओके ओके ठीक आहे ठीक आहे, येस. तर आता बघा तुम्ही जे 5 इक्वेशन्स आहेत डेल्टा एस चे, ते 5च्या 5 इक्वेशनची इंटिग्रल्स जे तुम्ही इव्हॅल्युएट करू शकता ग्राफिकली. ग्राफिकली यू कॅन इव्हॅल्युएट द व्हॅल्यू ऑफ द इंटिग्रल. फक्त आता पहिल्या इंटिग्रलची व्हॅल्यू तुम्हाला इव्हॅल्युएट करता येत नाही. का करता येते तर ह्याचा CP जो आहे ना तो CP तुम्हाला मोजता येत नाही.
सीपी मोजणं म्हणजे काही मोलर हीट कॅपॅसिटी मोजणं. हे कसं मोजतात तो, तर कॅलोरीमीटरचा यूज करून मोजतात. आणि मग कॅलोरीमीटरचा यूज केला तरी आपल्याला 0 ते 15 केल्विन या रेंज मध्ये जो सीपी आहे तो मोजता येत नाही. मग तुम्ही काय करायचं, 15 केल्विन पर्यंत सीपी जो आहे तो मोजायचा आणि मग त्याला एक्सप्लोरेशन करून 0 केल्विन पर्यंत त्याला काय करायचं, इव्हॅल्युएट करायचं. त्यासाठी मग काही इक्वेशन्स वापरावे लागतात. म्हणजे पहिलं जे इंटिग्रल आहे, दिस फर्स्ट इंटिग्रल इट इज इव्हॅल्युएटेड विथ द हेल्प ऑफ डी बाय थिअरी. मग तुम्हाला डी बाय थिअरीचा यूज करून काय करावं लागेल, पहिले इंटिग्रलची जी व्हॅल्यू आहे तर ती थोडीशी काय करावं लागेल, कॅल्क्युलेट करावं लागेल. इट इज evaluated by the Debye theory. It is evaluated by the Debye theory of heat capacities of crystalline substances. It is evaluated by the Debye theory of heat capacities of the crystalline substances. आता Debye theory काय सांगते बघा, according to the Debye theory, according to Debye theory, according to the Debye theory, at very low temperature, at very low temperature म्हणजे काय की टेम्परेचर in between temperature greater than 0 and the less than 15, temperature greater than 0 and the less than 15 म्हणजे काय म्हणू शकतो, टेम्परेचर इन बिटवीन 0 to 15 केल्विन. डीबाय काय सांगतो, अकॉर्डिंग टू डीबाय at very low temperature Cp is equal to Cv is equal to A into T cube. व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन बघा. डीबाय काय सांगतो, at very low temperature म्हणजे इन द टेम्परेचर रेंज 0 to 15 केल्विन, Cp that is molar heat capacity is equal to मोलर हीट कॅपॅसिटी ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू एटी क्यूब. म्हणजे आपल्याला 0 ते 15 मधली 0 ते 15 डिग्री केल्विन या टेम्परेचरला सीपी मोजता येत नाही. पण आपल्याला डी बाय थिअरी काय सांगते, तर 0 ते 15 डिग्री केल्विनला सीपी इज इक्वल टू एटी क्यूब असते. सीपी इज इक्वल टू एटी क्यूब असते. याला इक्वेशन नंबर 8 म्हणूया आपण. सीपी इज इक्वल टू एटी क्यूब असते. याच्यातला ए जो आहे, वेअर वेअर ए इज इक्वल टू इम्पेरिकल कॉन्स्टंट, हा कॉन्स्टंट आहे. ए इज इक्वल टू इम्पेरिकल कॉन्स्टंट. अँड आता बघा इक्वेशन 8 जे आहे, हे इक्वेशन 8 याला आपण काय म्हणतो, डी बाय टी क्यूब लॉ आपण असं म्हणतो. डी बाय टी क्यूब लॉ याला असं पण म्हटलं जातं बघा, डी बाय टी क्यूब लॉ. इक्वेशन 8 इज कॉल्ड ॲज डी बाय टी क्यूब लॉ. आता हे जे इक्वेशन 8 आहे ना, दिस इक्वेशन 8 इज यूज टू इव्हॅल्युएट द इंटिग्रल ओव्हर द इंटरवल ऑफ द टेम्परेचर 0 to the 15 केल्विन. आपण बघितलं की हे जे इंटिग्रल आहे, हा टीएफ जर 15 केल्विन असेल तर आपल्याला 0 ते 15 केल्विन मध्ये हे इंटिग्रल आपल्याला इव्हॅल्युएट करता येत नाही, कारण सीपी मोजता येत. मग आता आपल्याला जर डी बायने काय केलं, सीपी ची व्हॅल्यूज दिली. डी बाय काय सांगतो, ऍट व्हेरी लो टेम्परेचर म्हणजे इन द टेम्परेचर रेंज 0 to 15 केल्विन सीपी इज इक्वल टू 80 क्यूब. म्हणजेच काय की आपण काय करू शकतो, विथ द हेल्प ऑफ डी बाय थिअरी वी कॅन इव्हॅल्युएट द इंटिग्रल व्हॅल्यू ऑफ द इक्वेशन विच इज इन द रेंज ऑफ 0 to 15 केल्विन. म्हणजे 0 to 15 केल्विन मध्ये जर त्याचा सीपी असेल म्हणजे हीट कॅपॅसिटी असेल, तर आपण ऍक्च्युअली काय करू शकतो, त्या लोअर टेम्परेचरला पण इंटिग्रलची व्हॅल्यू जी आहे ते आपण काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता कसं कॅल्क्युलेट करायचं असते, आता पॉसिबिलिटी कसं इव्हॅल्युएट करणार, तर जनरली काय एस टी म्हणजे ऍब्सोल्यूट एंटरप्राइड टेम्परेचर, टी डिझायर्ड टेम्परेचर 0 to the T1. आणि आता हे 15 डिग्रीच्या आत आहे, लक्षात घ्या. हे T1 जो आहे ना, हे 15 डिग्रीच्या आत आहे, 15 केल्विनच्या आत आहे. म्हणून मग सीपी इंटू डी टी बाय टी हे असं इक्वेशन आहे तुमचं, बरोबर. आणि अकॉर्डिंग टू द डी बाय यू नो सीपी इज इक्वल टू 80 क्यूब. सीपी इज इक्वल टू 80 क्यूब. पुट अप द व्हॅल्यू ऑफ 80 क्यूब इन दिस इक्वेशन. इथे जर व्हॅल्यू पुट अप केलं तर काय होईल, 0 to the T1. T1 हा 15च्या कमी आहे, लक्षात घ्या. T1 इज लेस दॅन 15 केल्विन. मग काय येईल बघा, 80 क्यूब. We have put the value of the Cp 80 cube into dt by t, 80 cube into dt by t. So now by solving this equation we will get 8t1 cube divided by 3, 8t1 cube divided by 3. Kyle 8t1 cube, just 1 minute, 8t1 cube divided by 3. So now since Cp is equal to 80 cube, आपल्याला माहिती आहे Cp is equal to 80 cube आहे, म्हणजेच इथं आपण सीपी ऍड करू शकतो. म्हणजेच काय, ऍज तो आपण काय म्हणू शकतो, सिन्स सीपी इज इक्वल टू 80 क्यूब, पुट अप द व्हॅल्यू ऑफ सीपी इन दिस इक्वेशन. आणि मग सॉरी, सीपी इज इक्वल टू 80 क्यूब आहे, म्हणजेच काय असणार आहे, 80 क्यूबच्या जागेला तुम्ही काय करू शकता की सीपी ऍड करू शकता. म्हणजे यस ऍट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू सीपी बाय 3. कारण 81 आणि 80 एकच आहे, ठीक आहे. 81 आणि 80 काही एकच असणार आहे, म्हणून हे इक्वेशन काय सीपी बाय 3 म्हणजेच काय की 1/3 सीपी, 1/3 सीपी. हे काय झालं, इट इज द एंट्रॉपी, ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी whenever the temperature
इज बिलो 15 केल्विन, टेम्परेचर 15 केल्विनच्या आतमध्ये असेल तर 1/3 ही तुम्हाला व्हॅल्यू मिळाली. ठीक आहे, कोणाची व्हॅल्यू मिळाली तर एस बिलो द टेम्परेचर टी. ठीक आहे, तर जनरली सबस्टन्स जर सॉलिड असेल आणि त्याचं टेम्परेचर जर 15 डिग्री केल्विनच्या खाली असेल आणि मग त्याचं इंटिग्रल कसं सॉल्व्ह करायचं तर आपण या पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकतो. इक्वेशन 7 जे आहे इक्वेशन 7 मध्ये टीएफ जो आहे टीएफ हा जर 15 केल्विनच्या खाली असेल टेम्परेचर ऑफ फ्युजन तर या कंडिशन मध्ये आपण काय करू शकतोय तर बेसिकली हे इक्वेशन जे आहे तर ते पुटअप करू शकतो इक्वेशन काय इंटिग्रल सॉल्व्ह करायला. एस टी इज इक्वल टू 1/3 सीपी म्हणजे डायरेक्ट तुम्हाला काय मिळणार आहे की बेसिकली 15 डिग्री केल्विनच्या खाली जर तुमची व्हॅल्यू असेल किंवा टेम्परेचर असेल तर तुम्हाला त्याची एंट्रॉपी जी आहे तर ती या इक्वेशनने मिळणार 1/3 इंटू सीपी. तर सीपी इज इक्वल टू काय ए इंटू टी क्यूब. तर टी म्हणजे काय की टेम्परेचर असणार आहे आणि ए काय की हा इम्पेरिकल कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला सीपीची व्हॅल्यू मिळणार आहे. यू कॅन पुट द व्हॅल्यू ऑफ सीपी हिअर. 1/3 सीपी म्हणजे काय असणार आहे 0 ते 15 मधली ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपीची व्हॅल्यू असणार आहे. 0 ते 15 मधली ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपीची व्हॅल्यू असणार. ठीक आहे, म्हणजे आय थिंक दॅट यू मस्ट बी क्लिअर. आता मी काय सांगितलं बघा याच्यामध्ये की तुम्ही 5 इक्वेशन तुम्हाला दिले डेल्टा एस इज इक्वल टू S1 S2 S3 S4 S5. जर तुमचा सबस्टन्स सॉलिड असेल आणि सॉलिड सबस्टन्सचे कुठल्याही टेम्परेचरला तुम्हाला ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी काढायची असेल तर यू हॅव टू यूज ओनली द फर्स्ट इंटिग्रल. पहिले इंटिग्रल वापरावं लागेल म्हणजे डेल्टा S1 ची व्हॅल्यू वापरावी लागेल. जर लिक्विड असेल आणि लिक्विडच्या कुठल्याही टेम्परेचरला तुम्हाला एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट करायची असेल ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी तर यू शुड हॅव टू यूज द फर्स्ट 3 इंटिग्रल्स. डेल्टा S1 डेल्टा S2 डेल्टा S3 वापरावं लागेल. आणि जर तुमचा सबस्टन्स हा गॅस स्टेटमध्ये असेल आणि गॅसियस स्टेटमध्ये कुठल्याही टेम्परेचरला जर तुम्हाला त्याचं म्हणजे ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी काढायची असेल तर यू हॅव टू यूज ऑल दी 5 टर्म्स S1 S2 S3 S4 अँड दी S5. हे सगळ्या 5च्या 5 टर्म्स जे आहेत तर त्या 5च्या 5 टर्म्स बेसिकली यूज करावे लागतील. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता की एंट्रॉपी जी आहे ती कुठल्याही डिझायर्ड टेम्परेचरला एंट्रॉपी तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. ठीक आहे, तर मला वाटतं तुम्हाला बऱ्यापैकी काही गोष्टी क्लिअर झाल्या असतील. आणखीन एक याच्यामध्ये कन्सेप्ट आहे तो म्हणजे करेक्शन फॅक्टरचा. तर ते थोडंसं आपण एक एक्झाम्पल घेऊन बघूया की करेक्शन फॅक्टर काय आहे आणि त्याच्यानंतर मग हा टॉपिक जो आहे तो ऑलमोस्ट तुमचा संपलेला असणार आहे. तर करेक्शन फॅक्टर म्हणजे जनरली काय बघा की तुम्ही ज्यावेळेस एखाद्या सबस्टन्सची ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी काढता. ठीक आहे, तर त्याची आयडियल ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी आणि ऍक्च्युअल ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी याच्यामध्ये फरक येतो. आणि मग आयडियल ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी आणि ऍक्च्युअल ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी जी आहे याच्यामध्ये जो फरक येतो ना तो ऍक्च्युअली करेक्शन फॅक्टरनं काय केला जातो तो बॅलन्स केला जातो. तर तो कसा बॅलन्स केला जातो तर आपण एक एक्झाम्पल बघूया की वी नो आपण एक काय करू सल्फर डायऑक्साईड हा एक गॅस घेतलेला आहे आणि तो गॅस घेऊन आपण करेक्शन फॅक्टर त्याच्यामध्ये कसा पुटअप करतोय ते थोडंसं आपण कॅल्क्युलेट करूया. तर ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी ऑफ सल्फर डायऑक्साईड ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी ऑफ सल्फर डायऑक्साईड ऍट S is equal to 0 म्हणजे 0 डिग्री केल्विन at S is equal to 0 that is sorry at not S is equal to 0 but at S is equal to 298 केल्विन. S म्हणून म्हणायला नको आपण ऍक्च्युअली टेम्परेचर म्हणजे 298 डिग्री केल्विनला एक मिनिट हा जस्ट 1 मिनिट. Absolute entropy of sulfur dioxide at 298 Kelvin. Absolute entropy of sulfur dioxide at 298 Kelvin is 247.85 joule per Kelvin per mole. हे काय दिले हो ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपीची व्हॅल्यू दिली सॉरी ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी ऑफ सल्फर डायऑक्साईड दिली किती 25 डिग्रीला. ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी ऑफ दी sulfur dioxide at 298 Kelvin is 247.8 247.85 ही त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे. आता बघा हा जो सल्फर डायऑक्साइड गॅस हा नॉन आयडियल गॅस आहे and a small correction due to the non-ideality of the gas has to be applied by using the Berthelot equation. आता हे नॉन आयडियल गॅस आहे आणि त्याच्यामुळे हे जे ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी आहे सल्फर डायऑक्साइड याच्यामध्ये एक स्मॉल करेक्शन येतो and this small correction is applied by using the Berthelot equation. Is applied by using the Berthelot equation. So what is Berthelot equation? So I will apply the Berthelot equation here. Absolute entropy of the ideal sulfur dioxide is equal to absolute entropy of the real or the actual sulfur dioxide plus 27 R Tc cube P divided by 32 T cube Pc.
तर इथे बघा राईट हँड टर्मची जी सेकंड टर्म आहे, दिस टर्म, इट इज द करेक्शन फॅक्टर. हा जो आहे ना, हा ऍक्च्युअली करेक्शन फॅक्टर आहे. ऍक्च्युअली काय की करेक्शन फॅक्टर आहे. आता करेक्शन फॅक्टर म्हणजे काय की टीसी आणि पीसी काय की दिस आर द क्रिटिकल टेम्परेचर आणि क्रिटिकल प्रेशर्स ऑफ द सल्फर डायऑक्साइड गॅस. आता मग टीसी आणि पीसी ची जर आपण व्हॅल्यू घेतली, टीसी फॉर द सल्फर डायऑक्साइड इज 430.3 at pressure P is equal to 1.013 bar. प्रेशर P is equal to 1.013 bar. हे केल्विन मध्ये आहे बघा टीसी. ओके. And the PC is equal to 78.63 bar at temperature T is equal to 263. 260 temperature T is equal to 263 point काय आहे 08. काय सांगितलं बघा, yes ideal, that is absolute entropy of the ideal sulfur dioxide gas is equal to absolute entropy of the actual sulfur dioxide किंवा real sulfur dioxide gas plus correction factor. याच्यातले टीसी आणि पीसी काही इट इज द काय असेल क्रिटिकल टेम्परेचर आणि क्रिटिकल प्रेशर. तर टीसी दिलेलं आहे सल्फर डायऑक्साइडचा टीसी किती आहे 430.3 केल्विन at the pressure 1.013 bar. Okay, and the value of the PC, that is critical pressure, is 78.63 bar. 78.63 bar at 263.08 Kelvin. Okay. Now put up the value of the TC and the PC and calculate the correction factor. तर TC आणि PC ची जर व्हॅल्यू आपण पुटअप केली आणि जर करेक्शन फॅक्टर जर आपण कॅल्क्युलेट केला तर ती व्हॅल्यू काय ती बघूया आपण थोडंसं. Put up the value of the TC and the PC in the correction factor. Put up the value of TC and the PC in the correction factor. आणि जर व्हॅल्यू पुटअप केल्या so we will get ऍक्च्युअल काय असेल की आयडियल एंट्रॉपी जी आहे म्हणजे S0 म्हणजे काय बघा ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी ॲट 0 केल्विन. S actual is equal to 27 into R into काय की TC ची व्हॅल्यू किती आहे 430.3 क्यूब इंटू काय प्रेशर 1.013 बार डिवायडेड बाय 32 इंटू काय की टेम्परेचर टी दिलेले, टेम्परेचर टी किती आहे 263.08 म्हणजे हा बघ. आणि मग याचं प्रेशर किती आहे 78.63 आणि इथं टेम्परेचरचा इथं क्यूब आहे. हे जर तुम्ही सगळं सॉल्व केलं तर हे 0.395 येतं बघा 0.395. हे जर तुम्ही सगळं सॉल्व केलं जस्ट 1 मिनिट तर दिस विल बी 0.395 आणि तुम्हाला ऍक्च्युअल एंट्रॉपी माहिती आहे सल्फर डायऑक्साइड 247.85 प्लस 0.395. हे 0.395 कुठून आलं तर हे सगळं तुम्ही करेक्शन फॅक्टर सॉल्व केला आणि मग तुम्हाला व्हॅल्यू आली 0.395. सो 0.395 प्लस 247.85 ते किती आलं बघा 248.245 जूल पर केल्विन पर मोल. जूल पर केल्विन पर मोल. सो दिस विल बी द आयडियल. म्हणजे हा करेक्शन फॅक्टर टाकल्यानंतर तुम्हाला ऍक्च्युअल जी आयडियल व्हॅल्यू आहे सल्फर डायऑक्साइडची आयडियल ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी तर ती किती 248.245. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण ते कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता पाठीमाग आपण जे सल्फर डायऑक्साइडची जे ही घेतली आपण एंट्रॉपी ती किती घेतली होती 247.85. हे 298 ला नाही आहे लक्षात घ्या 298 ला नाही तर हे 0 केल्विन नाही. येस 0 म्हणजे 0 केल्विन नाही. मग अशी मी चुकून 298 सांगितलं तर ते 298 नाही म्हणजे ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी ऍट ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी काय की 298 ला जर ऍक्च्युअली बघा एस जो आहे तो ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी आहे आणि सल्फर डायऑक्साइड ची ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी जी आहे ती 247.85 आहे आणि जर आपण आयडियली बघितले तर ते एवढी आहे. म्हणजे हा करेक्शन फॅक्टर जर आपण त्याच्यामध्ये ऍड केला तर तुम्हाला त्याची आयडियल व्हॅल्यू किती असेल तर ती आयडियल व्हॅल्यू मिळू शकते. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो तर कुठल्याही सबस्टन्सची जो प्युअर क्रिस्टलाइन सबस्टन्स असेल आणि ज्याची आपल्याला एंट्रॉपी 0 डिग्री केल्विनला माहिती आहे असा कुठलाही सबस्टन्स असेल तर त्याची आपण कुठल्याही हायर टेम्परेचरला ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी डिटरमाइन करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्याचा हा पुरावा आहे. काय सांगितलं मी कुठलाही एखादा सबस्टन्स हा प्युअर क्रिस्टलाइन सबस्टन्स असेल
प्युअर क्रिस्टलाइन सबस्टन्स असेल तर त्याची ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी काय असणार आहे 0 केल्विनला, तर दॅट विल बी झिरो, दॅट विल बी झिरो. आणि ती जर झिरो असेल तर मग आपण त्याची कुठल्याही हायर टेम्परेचरला त्याची ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. कारण आपल्याला 0 केल्विनला जर 0 असेल तर आपण त्याच्या हायर टेम्परेचरला त्याची एंट्रॉपी किती असेल हे आपण, हे जे आता आपण इंटिग्रेशन बघितलं किंवा डेरिव्हेशन बघितलं तर त्याच्यानुसार आपण काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. इक्वेशन नंबर 7 जर तुम्ही यूज केलं, इक्वेशन नंबर 7 नुसार तुम्ही काय करू शकता, कुठल्याही हायर टेम्परेचरला त्या सबस्टन्सची ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट करू शकतो. फक्त याच्यासाठी अट एकच आहे की तो सबस्टन्स हा प्युअर क्रिस्टलाइन सबस्टन्स असावा, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टन्स असावा, की जेणेकरून त्याची 0 केल्विनला एंट्रॉपी ही झिरोच असेल. असा असेल तर तुम्हाला ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी कुठल्याही हायर टेम्परेचरला बेसिकली मोजता येते. ओके, सो आय थिंक दॅट दिस मच डिस्कशन इज सफिशियंट ऑन दिस कन्सेप्ट. बऱ्यापैकी डिस्कशन याच्यावरती झालेलं आहे. इफ यू हॅव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन्स, यू मे रेज युअर क्वेश्चन. सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन. ऑलमोस्ट आपण हा जो टॉपिक आहे हा टॉपिक पूर्ण संपवलेला आहे. कोणाला काय याच्यामध्ये डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकताय. याच्या रिलेटेड काय एका दुसरे 2-3 प्रॉब्लेम असतील तर ते प्रॉब्लेम आपण घेऊया, आणि जेणेकरून मग प्रॉब्लेम जर झाले तर ऑलमोस्ट सगळेच्या सगळा पॉइंट जे आहेत या टॉपिकचे ते कव्हर झाले असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे, कोणाला काय अडचण असेल, काय विचारायचं असेल तर विचारू शकताय, जेणेकरून आपण त्याच्यावरती डिस्कस करूया. तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम हवे असतील तर होमवर्कसाठी मी काही प्रॉब्लेम्स देतो की जेणेकरून तुम्ही ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शका. ठीक आहे, थँक्यू.